सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं मुख रखदिया होया आप सब ऑनलाइन मीडिया दे राही विद्वानां पासों सतगुरां दी इलाही कीर्ति सरवण कर रहे हो। आओ जितना समा मिलिया उस समय नूं जाणदियां होया साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दा कुछ को जीवन आप जी दे नाल साझा करके खिमा दा जाचक होवांगा। सतगुरां पासों आसीस लईए। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज आप विच वरत के इतिहास की विचार करन दी बल समत बख्शण। मन चित बिरतियां नूं एकागर करिए। बख्शो आशीष अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जदों उन्हां दा जीवन पढ़िया ते वाचिया ते सारियां तो पहला जिस धरती दे उत्ते मेरे साहिब दा प्रकाश होया उस धरती दे संबंध दे विच सतगुरु जी लिखदे ने उच्चारण करदे ने। डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहिया, बदहो पुरख विधाता जिन तू सोहिया। वस दी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हां नानक कसमल जाहै नहाया रामदास सर। सतगुरां ने उस धरती दे बारे ऐसी वडियाई बख्शी ते प्यारिओ समा आउण ते समय दे अनुसार इस धरती नूं सुधा सरवी किया गया। इस नूं सतगुरां ने कई नामां दे नाल इस धरती दा उच्चारण किया जिस नूं असीं हुण अमृतसर दी धरती कहने। अमृतसर दी धरती दे उत्ते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी दे घर अज 5वें सपुत्र दा जन्म होया है। ते प्यारिओ मैं बेनती करां इस तो पहला श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी दे घर 4 सपुत्रां दी आमद। सब तो पहला बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी ते एक सपुत्री है जिस दा नाम है बीबी वीरो। अज सतगुरां दे घर दे विच 5वें पुत्र दी आमद हुई है ते सतगुरु जी उस समय प्यारिओ अमृतसर दी धरती दे उत्ते आसा दी वार दा कीर्तन पिया सरवण करदे ने। जदों सतगुरां दा प्रकाश होया सतगुरां दे घरों एक मेवड़ा सिंह गया। मेवड़े दे मैं अर्थ करां अरदासिया सिंह। जदों सतगुरु जी आसा दी वार दा कीर्तन सरवण करके हरमंदर साहिब तो बाहर आउंदे ने ते मेवड़े ने जाके आख्या सतगुरु जी अज तुहाडे घर दे विच 5वें सपुत्र ने जन्म लिया है। ते सतगुरु जी उथों अपने महल्ला वाल नूं चले। अज जदों अपने महल्ला नूं चले घर पहुंच के सतगुरां ने जदों सतगुरां दे शरीर नूं स्पर्श कीता ते प्यारिओ इतिहास कहंदा उत्थे थोड़ा जिहा जदों सतगुरां नूं उन्हां दे शरीर नूं स्पर्श कीता ते थोड़ा जिहा अपना शीश झुका दिता।
ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਏ, ਉਹਨਾਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪੱਤ ਢਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਬਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਵਧੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁੱਟਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਦੰਦ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਗਾ ਖਾਏ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਏ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਹੰਢਾਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੇ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਠਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ, ਕੈਂਠਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 2 ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੱਕੋ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀ ਰਹੀ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਅੱਜ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਲਾਪ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੀਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਥ ਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂੰਡੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖੂੰਡੀ ਲਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਖੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਉੱਠ, ਮੇਰੀ ਮੀਟੀ ਦੇ। ਉਥੇ ਮੋਹਨ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਖਲੋਤੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਘੱਲਿਆ ਮੇਵੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਵੋ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮੇਵੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ
ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਯੋਧਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਮੱਲ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਦੀਵਾਨ ਮੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਮੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਸੰਕੋਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਸਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ,
ਇਹ ਆਪਣੇ 500 ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਥੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ 500 ਅਹਿਲਕਾਰ 500 ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਾਮੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਏ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੱਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰਿਓ 4 ਟਕੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਤੇ 4 ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਪਣੇ 500 ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਹੇ ਮਸੰਦ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੜਾਣ 5 ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਹਲੜਪਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ, हेमकुंट पर्वत है जहां सपत सिंह शोभत है तहां, सपत सिंह तह नाम कहावा, पांड राज जह जोग कमावा, तह हम अदक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, एह बिद करत तपस्या भयो, द्वैत एक रूप होए गयो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਭੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੇ 500 ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਵੇਖ ਕੌਣ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਪਿਆ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ, ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ, ਅਣਖ ਬਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ।
ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਪਾਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਰੋਕੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ 5 ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੰਡ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਡੁਬਤੀ ਨਾਪ ਤੁਮ ਹਮ ਦੀਨੀ ਕੰਡੇ ਲਗਾਏ, ਸਿੱਖਾ ਡੁਬਤੀ ਨਾਪ ਤੁਮ ਹਮ ਦੀਨੀ ਕੰਡੇ ਲਗਾਏ, ਕੰਦੇ ਘਾਸੀ ਮੋਹੇ ਪਰੀ ਕਿਉਂ ਧਨ ਰੱਖੇ ਚੁਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਪਿਆ ਟੇਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲੀਏ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਸੁਨੋ ਦੇ ਕਾਨ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 16 ਪੰਡਤ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਜੂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਲਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਇਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ 2 ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਪੀੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਣਾ। ਦੇਖ ਲਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਰਸ ਕਸ ਸੇ ਬੜੇ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਧਰ ਧੀਰ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਿਆ ਆਪ। ਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਾਪ। ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰੋ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀਨੀ ਲੋੜ। ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾ ਦੇ ਟਕੂਆ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ। 1 2 ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਅੰਗਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲੱਖਾਂ ਲਏਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਾਵਨ ਉਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ 5 ਪੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ। ਸੱਦੇ ਆਏ ਤੇ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰ ਤੁਰਨਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਬੀਤੇਗੀ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ। ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।